नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आज आमे एही वीडियो रे जानिबा जे सूर्य को जल चढ़ाइबा समय रे सेही जल रे कौन मिसाइबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। अनेक गुड़िए उपायर फल आपणकु एही गोटे उपाय रे प्राप्त हेबो। तेबे सांग माने एपरी कुहा जाए जे जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे सूर्य उच्च स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति माटी को छुईले भी ताहा सुना होई जाई थाए एवं जेउ व्यक्तिंक कुंडली रे सूर्य नीच स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति सुना छुईले भी ताहा माटी रे परिणत होई थाए। अर्थात सही व्यक्ति जेते परिश्रम कले मध्य से सर्वदा दारिद्र अवस्था देई गति करिथांती तांकु कौनसी कार्य रे सफलता प्राप्त होई न थाए। सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करिबा उचित। आपण सूर्य को जल अर्पण करिबा द्वारा आपण को सूर्यंकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए एवं आपणक जीवनर समस्त बाधाविघ्न दूर होइथाए। तेबे आसंतु जानिबा सेही जिनिस विषय रे जेउ जिनिस को आपण सूर्य को चढ़ाउथिबा जल रे मिसाइबा द्वारा आपणकु अनेक किछि उपायर फल एही गोटिए उपाय रे ही प्राप्त होई पारिबो। तेबे सांग माने जदि कौनसी सधबा एवं पवित्रता नारी निज स्वामींकर लंबा आयुष एवं सुस्थ जीवन कामना करुथांती तेबे से प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाइबा समय रे सेही जल रे किछि सिंदूर मिसाइबा उचित। सेही सिंदूर मिश्रित जल को सूर्य को चढ़ाइबा उचित। सूर्य को जल चढ़ाइबा समय रे सेही जलर किछि बुंदा जदि शरीर उपरे पड़े तेबे एहा अत्यंत शुभमय होइथाए। सूर्य को जल चढ़ाइबा समय रे स्वामींकर लंबा आयुष एवं सुस्थ जीवन पाई प्रार्थना करिबा उचित। एपरी करिबा द्वारा स्वामींक उपर को कदापि भी कौनसी विपद आसी न थाए एवं स्वामींकर स्वास्थ्य सर्वदा भल रही थाए। एवं सूर्य को जल चढ़ाइबा समय रे जदि आपण माता तुलसी पाखरे ठिया होई सेही ठारे जल अर्पण करती तेबे दुईटी काम आपणकर एका सहित होई जाई थाए। आपण सूर्य को जल चढ़ाइबा सहित माता तुलसी को मध्य जल अर्पण करि पारिबे। एपरी करिबा द्वारा एहार प्रभाव आहुरी अधिक प्रभावशाली होइथाए। जदि कौनसी महिला को एपरी लागे जे तांको घरे धन संचय हेउ नाही अर्थात धन रोजगार हेउछि परंतु घरे कौनसी धन संचित होई रहु नाही सबुदिन कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाउछि तेबे सेमाने प्रतिदिन स्नान करिबा परे सूर्य को जल चढ़ाइबा उचित एवं सेही जल रे किछि सिंदूर किछि चाउल एवं तुलसीर 3टी पत्र मिसाई सूर्य को अर्पण करिबा द्वारा सेमानंकर एही सबु असुविधा दूर होई जाई थाए। सेमानंक गृह को सूर्यदेवंक कृपारु धनर आगमन होई थाए एवं सेही धन सेमानंक घरे संचित होई मध्य रही थाए। सेमानंक गृहरु अजथा खर्चर चिंता दूर होई थाए। सेमानंक परिवार रे सुख समृद्धि मध्य वृद्धि होई थाए। सर्वदा मने रखिबे जे आपण जेउ लोटारे भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करुछंती ताहा तंबा किंबा पितलर हेबा आवश्यक। कदापि भी स्टील किंबा अन्य कौनसी धातुर लोटारे भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाइबा उचित नुहे। तेबे जे कौनसी व्यक्ति भी सूर्यदेव को जल चढ़ाइबा समय रे जदि सेही जल रे सिंदूर किछि चाउल एवं तुलसीर 3टी पत्र देई जल अर्पण करती एवं जल अर्पण करिबा समय रे निजर सुस्थ जीवन एवं धन प्राप्ति आदि जे कौनसी मनस्कामना नहीं सूर्य को जल अर्पण करती तेबे तांकर मनस्कामना पूर्ण होई थाए एवं तांकु भगवान सूर्यदेवंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होई थाए। तेबे सांग माने
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ। ଏହି ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଯଶ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଊର୍ଜାବାନ ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଘିଅ ଏବଂ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଏକ ଓଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ତେଜବାନ ସନ୍ତାନର କାମନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ଘିଅ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମନସ୍କାମନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲମ୍ବା ସମୟରୁ କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବେମାରୀ ତାଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସେହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଜଳରୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସେହି ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଯମରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଯମଦେବ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁରାରୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଘିଅ ଏବଂ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 8ଟା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜଳ ଚଢ଼ାଇବାର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସେହି ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସକାଳ 8ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ କଦାପି ବି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ସେହି ଜଳ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ। ଏହି କଥାର ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ବିବାହ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ବିବାହ ହେତୁ ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ସେହି ଜଳରେ 2 ବୁନ୍ଦା ଯମୁନାର ଜଳ ମିଶାଇ
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯମୁନାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କନ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯମଦେବଙ୍କର ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଯମୁନା ପରିଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଯମୁନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯମୁନା ଜଳରୁ 2 ଟୋପା ଜଳ ସେହି ଜଳରେ ମିଶାଇ ସେହି ଜଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।